Welcome student to my channel Educare Maths and Science. Last day just I introduced the arithmetical progression. This is the class 10 ICSE board and CBSE board also. That introduction just the new concept. So now today also continue the AP. Okay, AP means the arithmetical progression. Certain basic idea you just grow. Suppose a certain formula is also developed here. Suppose this is 2, this is 5, this is 3, this is 8 certain. So this is the first term, this is the second term, this is the third term, and the common difference 5 minus 2, this is 3, 8 minus 5, this is 3. So if this is a sequence, so this actually called the AP. There is a first term is there, second term is there, third term is there. So the developed a general formula previous day. Suppose the first term is A, second term the common difference is D, third is 2D, this is the A plus 3D and A plus 4D. Sorry, this is A plus 4D. So this is a certain formula is developed. So whereas the first term is A, common difference is D. So the first term is A, second term is A plus D, third term is A plus 2D. This is the third, fourth term, the fifth term. Here one sum is there. Suppose A is 2 and D is 3. So what is the first? A is 2. Now this is 2. So A plus D. So 2 plus 3. This is 5. You know this is 2 plus 2 into D. 2 into D is 3. So 2, 3 to 6. So 8. A plus 3D. So A plus 3 into 3. So 3, 3, 9 plus 2 plus 9, that is 11. And now this is the A is 2 and D is 3, 3 into 4. So 3, 4, 12. This is 12, this is 14. So in this way sequence. So what is this is the 2, this is the 5. So just you add 3. This is 5 plus 3, 8, 8 plus 3, 11 and 11 plus 3, 14. So in this way, I just last day discuss in that way. So now here a question for today. Suppose a question is there. In this way you solve it. You know the first one, two things you just new things. One is the first term, one is the common difference. Okay. Now the introduce the number of terms also is coming. Now here is the first sum. Suppose a sum for the following AP. For the following AP following AP, write the first term A, write first term A and common difference D. এটাকে তোমাকে ফাইন্ড করতে হবে। তোমাকে একটা এপি সিরিজ দিয়ে দিয়েছে, তোমাকে ফাইন্ড করতে হবে। সাপোজ this is 3, 1, so this is 1, so this is minus 1 and this is minus 3. এটা একটা দেওয়া আছে। This is a series. এটা একটা কোশ্চেন ফর দ্য ফলোইং। দিস ইজ অ্যান এপি। তোমাকে এটা ফাইন্ড করতে হবে। দিস অ্যান এপি ফাইন্ড করতে হবে হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট টার্ম এন্ড হোয়াট ইজ দ্য কমন ডিফারেন্স। ক্লিয়ার? What is the first term? Now let the first term is A. A is 3. But the common difference D is actually this is 1 minus 3, see minus 2. Here is the common difference, you check it. So minus 1, minus of 1, this is also minus 2. Here is minus 3 and this is minus of minus 1. This is minus 1, minus plus 1. So this is. So each and every the common difference is 2. First one it's proof. এটা কিন্তু প্রুফ করা গেল। তো এটা এপি সিরিজে আছে, অলরেডি এটা বলে দিয়েছে। তোমাকে ফাইন্ড করতে বলে যে ফার্স্ট টার্ম এ এন্ড দ্য কমন ডিফারেন্স বার করতে হবে। কমন ডিফারেন্স ইজ -2, -2 here is -2 this. This type of sum is coming. Here is the other one question is okay. This is in the AP series first and the first term is this, common difference this. আরেকটা যদি দিই এরকমই বার করতে হয়। দ্যাট ইজ নো প্রবলেম অ্যাট অল, ভেরি ইজি টু ইউ। তোমাদের কাছে এগুলো খুবই সোজা লাগবে।
তোমরা যদি কনসেপ্টটা, আমরা কি হয় অ্যাকচুয়ালি ইন কেস অফ ম্যাথস, আমরা প্রথমে না কনসেপ্টটা ভালো করে আগে বুঝে নেবো কি বলতে চাইছে, তারপর যদি আমরা যাই তাহলে কিন্তু যে কোনো অঙ্ক, ইন কেস অফ লগারিদম অলসো আই উইল সি ইউ। সো এইটা তোমাকে ভালো করে বুঝতে হবে। ফার্স্ট ওয়ান, ধরো ফার্স্ট টার্ম এ ওয়ানটা হচ্ছে 1/3, A2 is 5/3, okay, A3 this is 9/3, okay, and A4 এটা যদি দেওয়া থাকে A4 is 13/3. This is the sum. এখান থেকে তোমায় বার করতে হবে what is the first term and what is the common difference. এবার কমন ডিফারেন্সটা সেম, দ্যাট মিন্স দিস ইজ দ্যান এপি সিরিজ, এটা অলরেডি বলে দিয়েছে এটা এপি সিরিজে আছে। তো ফার্স্ট টার্মটা এটা হচ্ছে 1/3। এবার কমন ডিফারেন্সটা দিস ইজ A2 minus A1, দ্যাট ইজ দ্য কমন ডিফারেন্স। হিয়ার ইজ A3 minus A2, দিস ইজ অলসো দ্য কমন ডিফারেন্স, and this is A4 minus A3, this is also common difference. If this is an AP, এটা কিন্তু common difference are same, আমরা একটু দেখে নিই। Okay, so A2 here is 5/3 and this is 1/3, so this is the LCM is 3, so this is 5 minus 1, that is actually 4/3. তাহলে each and everywhere 4/3 কিন্তু আসবে because this is an AP series. Okay, now you দেখে নিই, this is the common difference. Okay, now this is A3, what is A3? 9/3, and what is A2? 5/3. So the LCM is 3, this is 9, this is 5, yes, this is also 4/3, no problem. Here is A4, A4 is 13/3, this is 9/3, so LCM this is 3, this is 13 minus 9, 9 4 13, তো 4/3. ওকে, ফাইন্ড আউট তোমরা এরকম ভাবে বার করতে পারবে। এটা কিন্তু খুব বেসিক, তোমাদের যাতে আইডিয়াটা ক্লিয়ার হয় এবং তোমরা যাতে খুব সহজে এটাকে বুঝতে পারো। ফর দ্যাট রিজন আই শো ইউ দ্য হোয়াট ইজ এপি, দ্য নিউ কনসেপ্ট, দ্য নতুন জিনিস, বুঝতে একটু অসুবিধা লাগবে কি ব্যাপারটা, হোয়াট ইজ ফার্স্ট টার্ম, হোয়াট ইজ সেকেন্ড টার্ম, হোয়াট ইজ দ্য কমন ডিফারেন্স, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। ফর দ্যাট রিজন আমি এটাকে অ্যানালিসিস করছি একটু সেইভাবে যে কোনটা কি বলছে। ওকে, সো দিস ইজ ক্লিয়ার। হোয়াট জাস্ট তাহলে নতুন জিনিস, দ্য ফার্স্ট টার্ম, the second term, the third term, the fourth term, and the common difference. এবং এপি জিনিসটা কি, that is clear to you. What is a certain common difference, মানে অ্যাড করতে করতে যাওয়া। এটা কিন্তু ইন কেস অফ সাবস্ট্রাকশনও হয় কিন্তু, নো প্রবলেম, তোমরা কমাতেও পারো, ইজ ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ অলসো। ওকে, বাট অনলি দ্য অ্যাডিশন অ্যান্ড সাবস্ট্রাকশন, দ্যাট ইজ দ্য মাল্টিপ্লাই অর ডিভিশন, দ্যাট মিনস দ্যাট ইজ দ্য জিওমেট্রিক প্রোগ্রেশন, নট দ্য এপি। ওকে, দিস ইজ দ্য এরিথমেটিক প্রোগ্রেশন। ক্লিয়ার? নাও এটা একটা জিনিস হলো। আর একটা প্যাটার্ন কি, আমরা একটু কোশ্চেনটা লিখি। রাইট দ্য ফার্স্ট 4 টার্মস অফ এপি, রাইট দ্য ফার্স্ট 4 টার্মস অফ এপি। তোমাকে ফার্স্ট 4 টার্মস অফ এপি, ইট ইজ ক্লিয়ার, ফার্স্ট 4 টার্মস অফ এপি বার করতে বলেছে। হোয়ার দ্য ফার্স্ট টার্ম, এখানে কি বলেছে, ফার্স্ট টার্মটা এ, আর কমন ডিফারেন্স ডি। এখানে এক এক করে তোমাকে একটা কোশ্চেন দিয়ে দিয়েছে। ধরো 1 নম্বরটায় কি দিয়েছে, এ ইজ 10 and d is 10 also, এটা একটা কোশ্চেন। রাইট দ্য ফার্স্ট 4 টার্মস অফ এপি, যেখানে ইউ নো দ্য ফার্স্ট টার্ম ইজ এ অ্যান্ড দ্য কমন ডিফারেন্স ইজ ডি। এবার সেখানে 1 নম্বর অঙ্কটা দিস আ ফার্স্ট সাম বলে দিয়েছে, হোয়ার এ ইজ 10, ডি ইজ 10 অলসো, ফার্স্ট 4 টার্মস। তাহলে তুমি লেখো ফার্স্ট 4 টার্মসটা কিভাবে লিখবে। দিস ইজ ফার্স্ট টার্ম ইজ এ, সেকেন্ড টার্ম ইজ এ প্লাস ডি, থার্ড টার্ম ইজ এ প্লাস 2d, and fourth term is a plus 3d. এটা তোমরা আগেই ছিল শিখেছো, লাস্ট মাই প্রিভিয়াস ভিডিও আই জাস্ট ডিসকাস। এখানে একটা জিনিস বলার আছে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখান থেকে আমরা ফর্মুলাটা পরে আসবো। অ্যাকচুয়ালি দ্য জেনারেল ফর্মুলা এ প্লাস
n minus 1 into d. This is the general formula of AP. এটাতে আসবো আমি এটা ডিসকাস করে দেবো একটু। ওকে, আমরা একটু ডিসকাস করে দিই তাহলে সুবিধা। তোমরা একটা অন্য জিনিসে চলে যাও। ধরো তোমাদের তিনটে স্টুডেন্ট, ধরো ফার্স্ট জন পেয়েছে 50, সেকেন্ড জন পেয়েছে 60, আর থার্ড জন পেয়েছে ম্যাথসে 70। টোটাল কত হলো? 0। 7 আর 6 13 আর 5 18, 5 আর 6 180। So what is the total marks of the three student actually? What is the 6 5 11 17? What is the total marks? What is the total marks of the student? 180. Okay, but number of student কত? Number of student is 3. Number of student এটা কিন্তু 3 জন। Number of student হচ্ছে 3, but the what is the total marks? That is 180. এইটাকে একটু আমরা যদি অন্যভাবে করি, here is the this is the number of terms, this is number of term, number of termটাকে আমরা n ধরি আর টোটালটা হচ্ছে এটা। this is the formula. What is the total? Suppose যদি তোমরা বলি ধরো 5, এটা হচ্ছে 8, 3 করে বাড়ছে, তো এইটাতে 11, এটা হচ্ছে টোটাল। এর ভেতরে কিন্তু ঢুকে আছে দুটো জিনিস, এটা কিন্তু ভালো করে বুঝতে হবে। এখানে হচ্ছে ফার্স্ট টার্মটা ঢুকে আছে আর কমন ডিফারেন্স যে আসছে এইটার ফর্মুলাটা আমরা কি লিখবো? a প্লাস 1 2 3, a প্লাস থার্ড টার্ম a প্লাস 2d। অ্যাকচুয়ালি এটার ভেতরে আছে a প্লাস 2d, বাট হোয়াট ইজ দ্য নাম্বার অফ টার্ম? টার্মটা কিন্তু এখানে 3 নম্বর টার্ম। এটা কত নম্বর টার্ম? 3 নম্বর টার্ম, বাট হিসেবে টোটালটা কত? টোটালটা হচ্ছে a প্লাস 2d। এটা কিন্তু ভালো করে বোঝো, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখানে যেমন হোয়াট ইজ দ্য টোটাল? 50 60 70, টোটালটা কত? 180। এখানে টোটালটা কত? এটা সিরিজ 5 আর 3 8 আর 3 11, টোটালটা কত? 11। বাট এই 11 মিন্স অ্যাকচুয়ালি a প্লাস 2d, এটা হচ্ছে টোটাল। বাট এখানে নাম্বার অফ টার্মসটা কত? ফার্স্ট টার্ম, সেকেন্ড টার্ম, থার্ড টার্ম, এটা কিন্তু থার্ড টার্ম। এখানে কিন্তু 2 হচ্ছে। তার মানে কি, যখনই তোমার টার্মটা মানে হচ্ছে একটা কম নাম্বার অফ টার্ম, এইখানটায় তখন আমরা লিখি এই জিনিসটা, এই যে 2টা, এই 2টা দেখছো? অ্যাকচুয়ালি এটা থার্ড টার্ম, এই যে এখানে আছে, তাহলে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড, তাহলে a প্লাস এই 2 এর বদলে আমি লিখতে পারি 3 মাইনাস 1 d, লিখতেই পারি। খেয়াল করো এটা কি করে আসে। দিস ইজ আ জেনারেল ফর্মুলা অফ দ্য এপি, a প্লাস n মাইনাস 1 d। এটা হচ্ছে সেই টার্মসের টোটাল নাম্বারটা কত। এটা হচ্ছে ফার্স্ট টার্ম, সেকেন্ড টার্ম, থার্ড টার্ম, মানে থার্ড টার্মের টোটাল নাম্বারটা কত। এখানে যেমন টোটাল নাম্বারটা হচ্ছে 180, একটা ম্যাথসে টোটাল নাম্বারটা হচ্ছে 120, 3 জনে পেয়েছে। সো 3 জনের নাম্বার টোটালটা কত? 180। টোটাল স্টুডেন্টটা কত? 3, তাদের টোটাল নাম্বারটা কত? 180। এটা হচ্ছে মনে করো ফার্স্ট টার্ম, সেকেন্ড টার্ম, থার্ড টার্ম। থার্ড টার্মের টোটাল নাম্বারটা কত? থার্ড টার্মের নাম্বারটা হচ্ছে 11। ইজ ওকে? 11 ইজ দ্য টোটাল নাম্বার অফ দ্য থার্ড টার্ম, থার্ড টার্মের ক্ষেত্রে অনলি ফর দ্য থার্ড টার্ম। এই থার্ড টার্মটাই আমরা লিখি a প্লাস 2d, ফার্স্ট টার্ম, সেকেন্ড টার্ম, থার্ড টার্ম। এই 2dটা অ্যাকচুয়ালি জেনারেল ফর্মুলা, এটা কিন্তু থার্ড টার্ম আছে 1 2 3। আমি এই টার্মে কনভার্ট করি, তাহলে অ্যাকচুয়ালি 2টার বদলে লিখতে পারি 3 মাইনাস 1, 2 এর বদলে লিখতেই পারি 3 মাইনাস। এটাই জেনারেল ফর্মুলায় চলে আসে a প্লাস n মাইনাস 1 ইন্টু d। n ইজ দ্য নাম্বার অফ টার্ম। এটা ক্লিয়ার? নাম্বার অফ টার্ম, এখানে নাম্বার অফ টার্মটা আমি যদি নাম্বার অফ টার্ম বার করতে দেয়, নাম্বার অফ টার্ম দ্যাট ইজ n। মানে তোমরা কিন্তু a একটা যে শিখলে, এটাকে বলে ফার্স্ট টার্ম, ডিটাকে বলে কমন ডিফারেন্স, টোটাল একটা টার্মের টোটাল নাম্বারটা কত, দ্যাট ইজ দ্য ফর্মুলা রিপ্রেজেন্ট বাই দিস a n মাইনাস 1 ইন্টু d, মানে 11টাকে রিপ্রেজেন্ট করছে এখানে a প্লাস n মাইনাস 1 ইন্টু d। আর এখানে কত নম্বর টার্ম? টার্মটা কত? এনটা কত? এনটা এখানে কিন্তু 3। সেই জন্য এখানে দেখো ফার্স্ট টার্ম, সেকেন্ড টার্ম, থার্ড টার্ম, এটা যেন কখনো কনফিউজ না হয়ে যায়। মানে নাম্বার অফ টার্মস আর জেনারেল ফর্মুলা অফ এপি, এই দুটো। নাম্বার অফ টার্মস কিন্তু এখানে 3, নাম্বার অফ টার্মসটা 3। এই 3 নম্বর টার্মটা টোটালটা কত? দ্যাট ইজ গিভেন বাই দিস ফর্মুলা a প্লাস n মাইনাস 1 ইন্টু d। ক্লিয়ার? এখানে যখন আমি করছি এই যে 11টা, এই যে 11 এর ভেতরে a প্লাস 2d, আসলে এটা কেরাম হচ্ছে, তাহলে দেখো এটার ভেতরে দুটো আছে। 11টা এসছে কি করে? দিস 11, এটা কত? 5,
প্লাস, দেখো a প্লাস, এখানটা লেখো 3 minus 1, 3 নম্বর 3 minus 1 মানে 2, আর ডিটা কত, ডিটা হচ্ছে এখানে 3, কমন ডিফারেন্স, এ দেখো 8 minus 5, this is 3, 11 minus 8, this is also 3, this is d, তো 5 plus 3 দুগুণে 6, 11, এইটা যেন গুলিয়ে না যায়, দ্যাট মানে এই 11টা দ্যাট ইজ দ্য অনলি ফর দ্য থার্ড টার্মের টোটালটা কত, দ্যাট 11, দিস 11 রিপ্রেজেন্ট অ্যাকচুয়ালি দ্য থার্ড টার্মের টোটাল, থার্ড number of terms not, this 11 is actually the what is the total number of the third term এর ভ্যালুটা হলো, actually we say what is the value of the third term, first term, second term, third term, what is the value of the third term, that is 11, this is represented by this, and what is the number of term, this is 3, এটা হচ্ছে এইটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি n দিয়ে। এখন এটা যেহেতু দেখো এক এক করে কমে যাচ্ছে, এটা থার্ড টার্ম, তো দেখো 2d এসছে, কিভাবে আসছে এইভাবে, তাহলে আমরা জেনারেল ফর্মুলা এটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, সো a প্লাস n মাইনাস 1 ইন্টু d, যখনই দেখবে 1 2 3 4, 1 2 3 4, এই এটা 4 নম্বর, বাট হিয়ার ইজ 3, দ্যাট মিন্স দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি n মাইনাস 1 ইন্টু d, n ইজ দ্য নাম্বার অফ টার্ম, টোটালটা যেটা এখানে 3টা রিপ্রেজেন্ট করছে, অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু ফোর্থ টার্ম, এটা তোমায় বুঝতে হবে, ক্লিয়ার? এখানে যেমন এখানে টোটালটা হচ্ছে 180, বাট নাম্বার অফ টার্মসটা কত, নাম্বার অফ টার্মসটা কি, নাম্বার অফ স্টুডেন্টটা কত, 3, ক্লিয়ার? সো দিস ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, আমরা ফার্দার এটা নিয়ে আবার পরে ডিসকাস করব, এটা যদি এখন ক্লিয়ার নাও হয় তো ফার্দার উই জাস্ট ডিসকাস অ্যাবাউট দিস। তাহলে আমরা একটা জিনিস শিখলাম, দিস ইজ a1 is this the first term, this is d the common difference, and n is the number of terms, কটা টার্ম আছে, number of terms, আর this is the totality, a plus n minus 1 into d, this means what is the value of this particular term, এটা যদি n এর জায়গায় 2 লিখি, আমরা এইটার ক্ষেত্রে দেখো কিরকম হয়, এটা যদি অ্যাকচুয়ালি দ্য ফার্স্ট টার্ম, তো এটা 1, অ্যাকচুয়ালি n এর জায়গায় 1 লিখি, দেখো a plus n is 1 minus 1 into d, এদার a plus এটা মাইনাস আর প্লাস 1 0 into d, সেই জন্যই তো এটা a আসে, এদার, ক্লিয়ার? সো দিস ইজ আ জেনারেল ফর্মুলা অফ দিস। এবার যদি n এর জায়গায় 2 বসাই, এটা দিয়ে মুছে দিই, সো a প্লাস n এর জায়গায় 2 বসাচ্ছি, 2 minus 1 into d, তাহলে দেখো a plus 2 minus 1 1, so a plus d. What is the value of the second term? This is the value actually, value of second term, এইটা হচ্ছে very important thing, value, what is the value, but number of terms কত এখানে, দুটো, this, okay, this is the second term, so this represent the value of this particular term, and n is represent the number of terms, okay? now এটা আমরা পরে আরো ডিসকাস করব, এইটা ক্লিয়ার করে রাখতে হবে জিনিসগুলো, দ্যাট ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্টটা যদি প্রথম থেকে ক্লিয়ার থাকে তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে, খুব অটোমেটিক্যালি কি হয়ে যাবে, যখনই এটা বললো হোয়াট ইজ দ্য 11 টার্ম, দেখো হোয়াট ইজ দ্য ফোর্থ টার্ম মানে আমরা লিখে দিলাম a প্লাস 3d, সবসময় একটা কমিনি, অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ফর্মুলাটা হচ্ছে a প্লাস n মাইনাস 1 ইন্টু b, এখান থেকেই করে, ওকে? নাও এখানে যদি এটাকে এবার করি, আমাকে 4টে টার্ম বার করতে বলেছে, আমরা এদিক থেকে চলে গেছিলাম, এখানে চলে যাই, ওকে? হিয়ার ফার্স্ট টার্মটা হচ্ছে a 10 লিখলাম, সেকেন্ড টার্মটা a প্লাস d, সরি a প্লাস 10 প্লাস d is 10, ওকে? থার্ড টার্মটা লিখলাম, আমরা a লিখছি না, a is 10, here is 10 plus 2d, 2 into 10, 4টে টার্ম লিখতে বলেছে, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ, and this is plus 3 into 10, তাহলে কত দাঁড়াচ্ছে, this is 10, this is 20, this is 20 plus 30, and this is 40, no problem, clear?
ক্লিয়ার? ক্লিয়ার হচ্ছে? রাইট দ্য ফার্স্ট ফোর টার্মস। ফোর টার্মসের ফর্মুলা ফার্স্ট টার্ম, সেকেন্ড টার্ম, থার্ড টার্ম, ফোর্থ টার্ম। খালি এখানে ভ্যালুগুলো তুমি পুট করে দেবে। ওকে, ক্লিয়ার? নাও দ্য আদার সাম। আর একটা জিনিস সাম দেখাই আমি, যেখানে এ আর ডিটা হচ্ছে আলাদা। ওকে, ডিফারেন্স এরকম। সাপোজ a is -2 and d is 0, তাহলে আবার ফর্মুলা বসাও। a প্লাস d, খুব তাড়াতাড়ি, a প্লাস 2d and a প্লাস 3d, চারটি টার্ম পুট করে ভরে দাও। a is -2, আচ্ছা a, this is -2 plus 0, now a, sorry, 2 plus 2 into 0, this is 2, that is -2, this is -2 plus 3 into 0, দেখো এটা -2 আসছে, এটাও -2, এটাও -2, this is because the common difference is 0, because the common difference is 0. বোঝা যাচ্ছে? the common difference 0, তো এই ভ্যালুগুলো পুট করো। d এর ক্ষেত্রে 0, 2d this is also 0, 3d this is also 0, all are -2. clear? in this way. এবার যদি অন্য করি, দেখো এইভাবে করে খুব ইজি, তোমাদের কাছে খুব ইজি মনে হবে। ধরো এটা আমি দেখলাম a is equal to half, খুব সুন্দর, ফটাফট তোমরা কিন্তু বাড়িতেও ইন ইউর হোম ডু ইট অন। ওকে, ভেরি ইজি। এইটাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। এইটাকে যদি তোমরা প্র্যাকটিস করে নাও, তাহলে তোমাদের এপিটার ক্লিয়ার আইডিয়া হয়ে যাবে। দ্য ক্লিয়ার কনসেপশন অফ এপি বলে যে ফার্স্ট ফোর টার্ম তুমি লেখো, নো প্রবলেম। চারটে টার্ম আগে লেখো। কি তুমি জানো? a প্লাস ডি, ডোন্ট টু বি প্যানিক, a প্লাস 2d, a প্লাস 3d, চারটে টার্ম হয়ে গেল। ক্লিয়ার? এবার তুমি ভ্যালুগুলো পুট করো, ভ্যালুগুলো পুট করো। a is half, এখানে a is half প্লাস, বাট here is minus of 1/6, বসো, নো প্রবলেম। a is half plus of 2 into this is minus 1/6, বসাও, and here is a is half, don't to be panic, plus 3 into minus 1/6, এবার তুমি করো। this is half, this is actually half, minus 1/6, actually this is 6, so this is 3 minus 1, so this is 2/6, 2/6, that means 1/3 হচ্ছে। এটা কত হচ্ছে? this cut, this is 3, so this is half, be careful, this is minus, this is, so this is 3 to just 6, তাহলে এটা 3, এটা কত 2, this is 1/6, okay, here is half, এটাকে কেটে দাও 2, so actually এটাকে মাইনাসই করে দাও, this is minus 1/2, so this cut 0, so this is the answer. কি ভ্যালু এলো? তাহলে আলটিমেট দিস ইজ, এইটা হচ্ছে হাফ, আমরা যদি করি এটা হলো হাফ, আর একটা হলো 1/3, আর একটা হচ্ছে 1/6, একটা হচ্ছে 0, দিস ইজ দ্য ফোর, চারটে টার্ম। ওকে, ক্লিয়ার? সো দিস ওয়ে ইউ জাস্ট সলভ দ্য সাম। ক্লিয়ার? সো দিস ইজ ফর টুডে। ইফ ইউ জাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস, প্লিজ share the channel, subscribe the channel. Thank you student, thank you.